माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव अष्ट सखी बिंद राधे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचतत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव अष्टोत्तर गोविंद श्रीमान महाप्रभु की। प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, पंचतत्व भगवान की, गौर निताय की, श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की, भक्ति देवी विद्या देवी तुलसी महारानी की, नवद्वीप वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, समवेत गौर भक्तवृंद की, शीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं सपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमो। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं पंगुलंगाते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतायनं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज के हमरा श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 18 अध्याय श्लोक नम्बर 33 থেকে 37 আমরা পাঠ করে শ্রবণ করব। 37 নম্বর শ্লোক বোর্ডে লেখা আছে, সকলে আপনারা আমার সঙ্গে বলবেন। শ্রী যজাতিরুবাচ अतिप्त स्माद्दो कामनं ब्राह्मण दुहितरस्मते बत्तस्य तं यथा कामं वयसाजो विधस्यति। श्री जजाति उवाच अतिप्त स्मद्दो कामनं ब्राह्मण दुहितरस्मते बत्तस्य तं यथा कामं वयसाज विधस्यति। श्री जजाति उवाच अतिप्त स्मद्दो कामनं ब्राह्मण दुहितरस्मते बत्तस्य तं यथा कामं वयसाज विधस्यति। আপনারা কেউ বলুন। माताजीरा के बोलून। श्री जजातिरुवाच अतिप्त स्मद्दो कामनं ब्राह्मण दुहितरस्मते बत्तस्य तं यथा कामं वयसाज। हरे कृष्णा। 23 श्लोकेर শিলা প্রপাতকৃত শব্দার্থ অনুবাদ এবং তাৎপর্য। শ্রী যজাতিহ উবাচ, রাজা যজাতি বললেন, অতৃপ্তঃ অতৃপ্ত, অস্মি আমি হই, অদ্য এখনো, কামনম আমার কাম বাসনা তৃপ্ত করার জন্য, ब्राह्मण हे प्राज्ञ ब्राह्मण, दुहितरी आपनार कन्यार सम्पर्के, स्म अतीते, ते आपनार, व्यत्यस्यातम विनिमय करो, यथा कामम যতক্ষণ তোমার কামনা বাসনা থাকবে, বয়সা যৌবনের সঙ্গে, যহ অবিধাস্যতি যে তোমার বার্ধক্যের সঙ্গে তার যৌবনের বিনিময় করতে সম্মত হবে। অনুবাদ।
রাজা যযাতি বললেন, হে পরম পূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যার সাথে আমি এখনও আমার কামনা বাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি। শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পারবে। সকলে আমার সঙ্গে বলুন। রাজা যযাতি বললেন, হে পরম পূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনার কন্যার সাথে আমি এখনো আমার কাম বাসনা তৃপ্ত করতে পারিনি। শুক্রাচার্য তখন উত্তর দিয়েছিলেন, যে তোমার জরা গ্রহণ করতে সম্মত হবে, তুমি তার যৌবনের সঙ্গে তোমার জরা বিনিময় করতে পারবে। শিলা প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। রাজা যযাতি যখন বলেছিলেন শুক্রাচার্যের কন্যাকে ভোগ করে তার কামনা বাসনা তৃপ্ত হয়নি, তখন শুক্রাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার কন্যারই ক্ষতি হবে, কারণ তার কামার্তা কন্যাও তাহলে অতৃপ্ত থাকবে। তাই শুক্রাচার্য এই বলে তার জামাতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন যে তিনি তার জরা অন্য কারোর যৌবনের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন। তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন, যযাতির পুত্র যদি তার যৌবনের সঙ্গে যযাতির জরা বিনিময় করেন, তাহলে যযাতি দেবযানীর সঙ্গে মৈথুন সুখ উপভোগ করতে পারবেন। তো এখানেই শিলা প্রভুপাদকৃত শব্দার্থ তাৎপর্য সমাপ্ত 37 নম্বর শ্লোকের। তো বাকি 33, 34, 35, 36। 33 নম্বর শ্লোক। যুদং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী বজায়তা দুজ্জং চানু চ পুরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষ পার্বণী। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসুর জন্ম হয় এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুজ, অনু ও পুরুষ জন্ম হয়। গর্ভ সম্ভবাম অসূর্যা ভূর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী দেবযানী পিতুর্গেহং যজৌ ক্রোধ বিমুচ্ছিতা। অভিমানী দেবযানী যখন জানতে পারলেন যে তার পতির দ্বারা শর্মিষ্ঠার গর্ভ উৎপত্তি হয়েছে, তখন তিনি ক্রোধে মূর্ছিতাপ্রায় হয়ে পিতৃগৃহে গমন করেছিলেন। শ্লোক নম্বর 25। প্রিয়তম অনুগতঃ কামী বচ ভীর পমন্ত্রয়ন ন প্রদায়তিতুং শেকে পাদসং বাহো না দিভি। রাজা যযাতি অত্যন্ত কামুক ছিলেন। তিনি পত্নীর অনুগমন করে স্তুতি বাক্যের দ্বারা, এমনকি পাদসংবাহনের দ্বারা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। 36। শুক্রস্ত মাহু কুপিতঃ স্ত্রী কামা নিতভুষ তাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরিণী নির্ণম। শুক্রাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে বলেছিলেন, ওরে মিথ্যাচারী মূর্খ স্ত্রীকামী, তুমি মহা অন্যায় করেছ। তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি জরা এবং বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিকৃত রূপ হও। তো এখানেই আজকের শ্লোক 33 থেকে 37। তমাদিদেব করুণানিদানম তমালবর্ণম শ্রীদাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভাগবত পুরাণম। শ্রীমদ্ ভাগবতম। হরে কৃষ্ণ। তো বিষয়টা একটু জটিল, আপনারা শ্রবণ করে আসছেন। রাজা যযাতির পুনর্যৌবন প্রাপ্তি বিষয়ক। তো এখানে সিস্টেমেটিক্যালি নৌশ নামে এক রাজা ছিলেন। ওনার 6 জন পুত্র
ছিল। তা নহুষ রাজা উনি ইন্দ্রপত্নী শচী দেবীর সঙ্গে কিছু ধৃষ্টতার কারণে শচী দেবী আগস্ত্যমুনি ও ব্রাহ্মণদের প্রতি অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তো তখন তারা বিচারে নহুষকে অভিশাপ প্রদান করেন, যেন উনি অজাগরত্ব প্রাপ্ত হয়ে যান। তখন উনি যখন অজাগরত্ব প্রাপ্ত হলেন, তখন শাস্ত্র অনুসারে যে বড় পুত্র থাকে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যভার অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উনার যে বড় ছিল, উনার নাম ছিলেন জ্যোতি। কিন্তু জ্যোতি উনি শাস্ত্র পারদর্শী ছিলেন। তো শাস্ত্রের মাধ্যমে, সাধু সন্তের মাধ্যমে উনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এই রাষ্ট্রপতি পদ প্রাপ্ত হলে কখনোই আত্ম উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই তিনি এই রাজ্য ভার প্রাপ্ত হতে অস্বীকার করেছিলেন। তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে সমাজের সবথেকে উচ্চ পদস্থ আশ্রম হলো ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণকে যথা অনুচিত সম্মান করা উচিত, এবং যিনি ব্রাহ্মণ ওনাকেও সেই প্রকার আচরণ করা উচিত। এখানে যে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সমস্ত জাতির শ্রেষ্ঠ, আর উনরাই সমস্ত কার্যকলাপের যথা অনুচিত যে বিচার সেটা করতে সক্ষম। তাই শচী মাতা এখানে উনি ব্রাহ্মণদের কাছে গিয়েই এই বিচার চেয়েছিলেন। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি যে সমাজে ব্রাহ্মণ কত শ্রেষ্ঠ। তো এইভাবে পরবর্তীকালে যযাতি সেই রাজ্য ভার গ্রহণ করে উনি রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। এদিকে শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী শুক্রাচার্যের কন্যা, ওনারা দুইজন খুব অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই একে অপরের প্রতি খুব সুন্দর বন্ধুত্ব ছিল। তো এইভাবে তারা তাদের দিন অতিবাহিত করছিলেন। একদিন শর্মিষ্ঠা এবং দেবযানী সমস্ত সখী পবিত্র হয়ে এক জলাশয়ে স্নান করছিলেন। জলাশয়ে যখন স্নান করছিলেন, তো তাদের এই জলকেলি অবস্থায় হঠাৎ শিবজি পার্বতী সহ বিষের পিঠে করে সেখানে আরোহণ করতে দেখে সকলে খুব অত্যন্ত ভয়াবৃত হয়ে যান। তখন ওনারা খুব ব্যস্ততার সঙ্গে উপরে এসে ওনাদের কাপড় পরিধান করার চেষ্টা করেন। তো সেই কাপড় পরিধানের সময় কি হয়েছে না, শর্মিষ্ঠা ভুলবশত দেবযানীর কাপড় পরিধান করেছে। তো যখনই শর্মিষ্ঠা দেবযানীর কাপড় পরিধান করেছে, তখন দেবযানী খুব রূঢ় ভাষায় শর্মিষ্ঠাকে খুব কটু কথার মাধ্যমে তাকে শাসিতা করেন। তো এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে স্ত্রীর কি ধরনের স্বভাব। বাস্তবিক পক্ষে এই যযাতির মহারাজের সমস্ত জীবন চরিত্রের মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে যে এই সংসার চক্র কেমন, এই সংসার কি শান্তিময়, না এই সংসার সদা সর্বদা দুঃখা আক্লিষ্ট। তো এখানে দেখুন এত সুন্দর দুজনের ভিতর সম্পর্ক রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তাদের একে অপরের প্রতি খুব গভীর সম্পর্ক, কিন্তু সামান্য একটু ভুলের মাধ্যমে ভুল করেছে, তাই জন্য সে
একে অপরের একটু ভুল সে সহ্য করতে পারেননি। সে শর্মিষ্ঠাকে দেবযানী কুকুর হিসাবে, কুকুর বলে সম্বোধন করে তাকে গাল প্রদান করেছেন। আর তখনই শর্মিষ্ঠা সেই দেবযানীর কথায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি দেবযানীকে এক কূপের ভিতর নিক্ষেপ করেন। তা দেখুন, এখানে আমরা দেখতে পারি যে স্ত্রী জাতির স্বভাব। আমরা দেখি বর্তমান যে যদি কোথাও অনেক স্ত্রী একসঙ্গে সংগঠিত হয়, তার সর্বসমাপ্তির দৃশ্য হচ্ছে হয়তো চুল টানাটানি, না হলে একে অপরের প্রতি নিন্দা করে ঝগড়াঝাটি করে তারা সেটা পরিসমাপ্তি করে থাকে। তা ঠিক সেরকম এখানে এরকমই পরিবেশ। কিন্তু এখানে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হলো যে আমাদের সদা সর্বদা দেখুন, এখানে যদিও দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে কুকুর বলে সম্বোধন করেছে, আর শর্মিষ্ঠা কি চিন্তা করেছে সেটাকে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু সত্যিকারে কি শর্মিষ্ঠা কুকুর? সত্যিকারে শর্মিষ্ঠা কুকুর নয়। ঠিক যেমন দুর্যোধনকে যখন দ্রৌপদী বলেছিলেন যে অন্ধ ছেলে অন্ধ, তো সত্যিকারে কি দুর্যোধন অন্ধ ছিল? তার বাবা অন্ধ ছিল, কিন্তু সে কি অন্ধ ছিল? সে অন্ধ ছিল না। কিন্তু যখনই সে সেই নেগেটিভ বিপরীত ভাবটাকে সে স্বীকার করলো, সঙ্গে সঙ্গে তার সেই স্বভাব তার কাছে আবির্ভূত হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়। তাই অ্যাটিটিউড, আমাদের মনোভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা দুর্যোধন সেটা স্বীকার করতে পারেনি, আর তৎক্ষণাৎ সে সেই অন্ধ হিসাবেই তাকে স্বীকার করে মনে ভেবে সে তখন তার প্রতি ক্রোধ আচরণ করে এক বিশাল মহাভারতের সৃষ্টি হয়ে গেল। ঠিক এখানে দেখুন, দেবযানী যখন শর্মিষ্ঠাকে এইরূপ বাক্য বললেন, তখন শর্মিষ্ঠা উনি সেটাকে সেই রূপই চিন্তা করে তার অনুরূপ আচরণ প্রদর্শন করলেন। তাই আমাদের যখন কেউ কিছু বলে, যে যে হয়তো কেউ আমাকে বলল যে তুই একটা গাধা, যখনই আমাকে গাধা বলল তখন আমি কি করলাম, যে তুই আমাকে গাধা বলেছিস, সেই বলে বেশ হাত টাত গুটিয়ে তার সঙ্গে আমি সেই রূপ আচরণ করার জন্য উদ্যত হয়ে যায়। তো বাস্তবিক পক্ষে আমি গাধা ছিলাম না। যখনই আমি তার কথাটা স্বীকার করে নিয়েছি আর সেই অনুরূপ আচরণ করতে শুরু করেছি, তখনই আমি গাধা হয়েছি। তো এখানে আমাদের সবসময় অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড আমাদের জীবনের যথাযথ মনোভাব এটাই হওয়া উচিত, সবসময় পজিটিভ দিকটাকে আমাদের দর্শন করা উচিত। এক কথায় বলতে গেলে যেটা বলা হয় যে ভগবান যেটা যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। তো সেখানে আমরা এখানে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হতে পারি। তারা এই ধরনের নিজেকে সেই রূপ অনুচিত চিন্তা করে আচরণ করার ফলে এত বড় একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি হলো। তো পর্যায়ক্রমে শ্রী শ্রী রাধা মাধবাস্যকে বৃন্দ কি, প্রহ্লাদ নরসিংহদেব ভগবান কি। তো পর্যায়ক্রমে দেবযানীকে কূপের ভিতর নিক্ষেপ করা হয়েছে। তো তারপর যযাতি মহারাজ সেই বনে সেদিকেই আসছিলেন উনি বিচারণ করতে করতে, তখন এসে উনি জল পিপাসু ছিলেন। তো উনি সে কূপের কাছে গিয়েই দেখেন যে কূপের ভিতর একটা নারী সে বস্ত্রহীনভাবে সেখানে পড়ে আছে। তখন তিনি তার চাদর তাকে উত্তরীয় প্রদান করে তার লজ্জা নিবারণ করতে বললেন। তারপর সেখান থেকে তার হাত ধরে সেখান থেকে তাকে সেই কূপ থেকে মুক্ত করলেন। তো যখন সেই কূপ থেকে তাকে হাত ধরে মুক্ত করছিলেন, তো যেহেতু দেবযানীর
হাত তিনি ধরেছিলেন। আর তখন দেবযানী, তখনকার সিস্টেম এরকমই ছিল যে প্রথম পুরুষ, যে কোনো নারীর জীবনে প্রথম যে পুরুষ আসবে, যে তাকে স্পর্শ করবে, সেই তার স্বামী হবে। তা সেই সিস্টেম অনুসারে দেবযানী তাকে দাবি করেছিলেন যে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে আমার জীবনে যেন দ্বিতীয় আর কোনো পুরুষ না আসে। আর তিনি তখন ওনার সমস্ত পরিচয় প্রদান করেছিলেন। তারপর যজাতি মহারাজ উনি বললেন, সেটা কি করে সম্ভব হয়? আপনি তো ব্রাহ্মণ কন্যা আর আমি তো ক্ষত্রিয়, তো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কি করে বিবাহ হতে পারে? সেটা কখনো সম্ভব নয়, কারণ ব্রাহ্মণ কন্যা সমস্ত জাতির জননী স্বরূপা, তাই এই কার্য কখনোই সম্ভব নয়। তো এখানে আমরা বুঝতে পারি যে যজাতি মহারাজ আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন কিভাবে এক বর্ণ আর এক বর্ণের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করবে এবং তার বর্ণ আশ্রমের প্রতি যথার্থ জ্ঞান সে থাকবে। তো আমাদের সমাজ বর্তমান সেই চর্চা কখনোই করে না, সেই বিচার কখনোই করে না, কিন্তু শিলা প্রভুপাদ আমাদের সেই শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। আর অ্যাকচুয়ালি শিলা প্রভুপাদ প্রথম অবস্থাতেই চেয়েছিলেন যে সকলেই, পুরুষ এবং মহিলা সকলেই যেন তারা এই ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মচারিণী ব্রত পালন করে থাকে। পরবর্তীকালে শিলা প্রভুপাদ এই বর্ণাশ্রম সিস্টেম চালু করেছেন, কিন্তু শিলা প্রভুপাদের মূলত উদ্দেশ্য সেটাই ছিল। তাই আমাদের কৃষ্ণভবনামৃতে চারি বর্ণ চারি আশ্রম একে অপরের প্রতি সুন্দর বন্ধুসুলভ আচরণ অতি প্রয়োজনীয়। তা না হলে কেউ কখনোই তার সাধ্য সাধন করতে পারবে না। তাই যারা যে আশ্রমে আছেন, একবার ভক্তি বৃহৎ মহারাজ বলছিলেন, ভক্তিদিত দামোদর স্বামী মহারাজ বলছিলেন যে এই চারটে আশ্রমই হলো দিব্য। এই চারটে আশ্রম, যে আশ্রমে যে ক্যান্ডিডেট, যে সদস্য, তাকে অবশ্যই সেই আশ্রমের যথা অনুচিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত, তা না হলে সে আশ্রমের যোগ্য ব্যক্তি হতে পারবে না। তাই এখানে যজাতি মহারাজ উনি উনার আশ্রম সম্বন্ধে, উনার বর্ণ সম্বন্ধে উনি যথার্থ সচেতন। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গেই দেবযানীকে বললেন যে এটা সম্ভব নয়। তারপর দেবযানী বললেন, না, এটা ভগবানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। এইভাবে পরবর্তীকালে দেবযানীকে যখন শুক্রাচার্য দেবযানীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন, তখন শুক্রাচার্য যজাতি মহারাজকে বলেছিলেন, তুমি শর্মিষ্ঠার গর্ভে কোনো সন্তান উৎপন্ন করবে না। কিন্তু ভগবানের সেটা প্ল্যান অনুসারে শর্মিষ্ঠার গর্ভে যজাতি মহারাজ 3টা পুত্র উৎপন্ন করেছিলেন। সেটা যখন জানতে পারলেন দেবযানী, তখন উনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উনার পতিগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে এসে পিতাকে সেই সমস্ত কথা বলেন। এর মাধ্যমে দেখা যায় যে স্ত্রী সদা সর্বদাই তাদের স্বার্থ নিয়ে থাকে। তাই একবার একজন স্ত্রী ওনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, স্বামী, আমি কি কখনো তোমার স্বপ্নে আসি? তা বলছেন না। বলছে কেন? বলছে আমি সবসময় হনুমান চাল্লিশা পাস করে ঘুমাই। আমি যখন ঘুমাতে যাই, ঘুমানোর আগে হনুমান চাল্লিশা পাঠ করে ঘুমাই। তখন স্ত্রী বলছেন, আরে স্বপ্নে আসার সঙ্গে হনুমান চাল্লিশার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? তখন উনি বলছেন যে ভূত পিচাস নিকট না আবে, মহাবীর বলবীর নাম জব শোনাবে। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, আপনারা বুঝে নেবেন বিষয়টা। তো এটা হচ্ছে প্রকৃত বস্তু। আচার্যরা বলেছেন
যে दिन का डाकिनी रात का बाघिनी এই রূপ ওনারা বলেছেন। তাই সদা সর্বদাই সাধককে সাবধান থাকতে হবে, আর এই সংসারটাকে ভালো করে বিচার করে সে অনুরূপ কার্য করতে হবে। সেই প্রকার মোহের দ্বারা কখনোই মোহিত হওয়া উচিত নয়। তারপর যখন ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য সেই কথা শুনে, তারপর এখানে বলা হয়েছে যে দেবযানী যখন যজাতি মহারাজ যখন জানতে পারলেন যে শর্মিষ্ঠা সেই কথা শুনে, দেবযানী এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তিনি পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য উদ্যত হয়েছেন। তখন যজাতি মহারাজ গিয়ে দেবযানীর পাদ সম্মান করে তাকে অনেকভাবে বুঝাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেও তিনি সেটা স্বীকার করেননি। তো সেইগুলো দেখে শুক্রাচার্য যজাতি মহারাজকে অভিশাপ প্রদান করলেন, বললেন যে কামুক, তুমি স্ত্রী কামুক, হ্যাঁ, তোমার এই রূপ আচরণ যে তুমি করেছো সেটা কখনোই ঠিক নয়। তোমাকে আমি যেটা বলেছি সেটা তুমি সেটা শোনোনি। হ্যাঁ, তো এইভাবে সে তাকে অভিশাপ দিলেন। যখন তিনি অভিশাপ দিলেন তখন যজাতি মহারাজ বললেন যে দেখুন, আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়েছেন, কিন্তু আমার এখনও কামনা বাসনার পরিসমাপ্তি হয়নি। আমার হৃদয়ে এখন প্রচুর কামনা বাসনা রয়েছে। তাই আপনি আমাকে এই রূপ অভিশাপ দিলেন, তো আমি কি করে আমার কামনা বাসনার পূর্ণ করব? আর আপনার মেয়ের প্রতি আমার এখনও সম্পূর্ণ আসক্ত রয়েছে। তখন শুক্রাচার্য উনি বিচার করে দেখলেন যে ক্রোধ বশীভূত হয়ে আমি যে রূপ অভিশাপ দিয়েছি সেটা উচিত নয়। কেন? এতে প্রকৃতপক্ষে আমার মেয়েরই ক্ষতি হবে। কেননা আমার যে কামুরতা মেয়ে আছে, সেও যখন তার পতিকে হারিয়ে ফেলবে তখন সেও শান্ত থাকতে পারবে না। তাই তখন এই যে 37 নম্বর শ্লোকে দুইজনই কথা বলছেন। প্রথম লাইনে যজাতি মহারাজ বলছেন এবং দ্বিতীয় লাইনে শুক্রাচার্য বলছেন। তারপর শুক্রাচার্য বলেন, এইখানে শুক্রাচার্য আমাদের শিক্ষা প্রদান করেছেন। যদিও শুক্রাচার্যের ক্ষমতা ছিল তার মেয়েকে অন্য কোনো পুত্রের হাতে বিবাহ দেওয়া, কিন্তু তিনি সেটা কখনোই করেননি। কিন্তু বর্তমান সমাজ সেটা কখনোই চিন্তা করছে না। বর্তমান সমাজ সেই বিষয়ে কখনোই তাদের ধ্যান নেই। তাই সমাজে এই প্রকার অন্যায় আচরণ হয়ে উঠছে, আর ধীরে ধীরে সমাজটা কুলুষিত হয়ে এসছে। এখানে শুক্রাচার্য শিক্ষা দিচ্ছেন যে যতই যা কিছু হোক, স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে সদা সর্বদা তার স্বামীরই সেবা করা। আর পিতামাতার যারা কন্যা পিতামাতা, তাকেও সেই প্রতি ধ্যান রাখা উচিত, যাতে তার কন্যা সদা সর্বদা তার স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণভাবে শরণাগত থাকে। তাই জন্য শাস্ত্রে স্ত্রী জাতিকে খুব বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে। একবার এক মুনিপুত্র ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করছেন, হে ব্যাসদেব, এই জগতে সব থেকে কি শ্রেষ্ঠ? তখন উনি বললেন, এই জগতে সব থেকে শ্রেষ্ঠ শূদ্র। তখন উনি বললেন, কি করে শূদ্র সব থেকে শ্রেষ্ঠ হয়? তখন উনি বললেন যে শূদ্র, উনার কোনো টেনশন নেই,
উনি খুব সাধারণভাবেই বাকি যে 3 বর্ণ রয়েছে সেই 3 বর্ণের সেবা করে উনি ওনার জীবন সার্থক করতে পারেন। তো তারপরে বললেন কি এর থেকেও কি আর কেউ উন্নত রয়েছে? তখন বলছেন হ্যাঁ, এর থেকে আরও উন্নত রয়েছে। কি উন্নত রয়েছে? না, উনি প্রথম বললেন সব থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রাহ্মণ। তারপর উনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্রাহ্মণ থেকে, তো বললেন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ না, 4 জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের দ্বারা সমস্ত বাকি 3 জাতি পরিচালিত হয়ে থাকে। তাই বাকি 3 জাতি তার প্রতি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত। তো তখন উনি বললেন যে তার থেকে শ্রেষ্ঠ শূদ্র। কেন না, শূদ্রের কোনো টেনশন নেই, উনার শুধু কাজ সাধারণ করে তিনি বাকি 3 বর্ণের সেবা করবে। তিনি যখনই বাকি 3 বর্ণের সেবা করবে তার মাধ্যমে সে তার জীবন সার্থক করতে পারবে। তো তারপর উনি বললেন এর থেকে শ্রেষ্ঠ কিছু রয়েছে। তখন বলছে হ্যাঁ, এর থেকে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে কি, নারী হচ্ছে এর থেকে শ্রেষ্ঠ। কেন না, একজন নারী, একজন পতিব্রতা স্ত্রী, তিনি শুধুমাত্র তার পতি সেবা করার মাধ্যমে সে তার জীবন সার্থক করতে পারে। তার উদাহরণস্বরূপ সেখানে বলা হয়েছে তুলসী মহারানীর কথা, যে তুলসী মহারানী যদি উনার পতি দত্ত শঙ্খচূড় দত্ত ছিলেন, তবুও উনি উনার পতি সেবা করার মাধ্যমে জীবনে সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, তারপর উনি জিজ্ঞাসা করলেন কি এর থেকে আরও কোনো শ্রেষ্ঠ বস্তু রয়েছে? তখন উনি আরও শ্রেষ্ঠ বস্তুর কথা বললেন। তো এখানে আমরা বুঝতে পাই যে স্ত্রী, হ্যাঁ, সে যদি চায়, একজন স্ত্রী যদি চায় আমাদের মঙ্গল আরতিতে সে অনেক ভিড় জমাতে পারে, আবার যদি সে চায় তা ভিড় নাও জমতে পারে। তাই শিলা প্রভুপাদ এই রূপ চেয়েছেন যে একজন স্ত্রী তিনি অর্ধাঙ্গিনী রূপে তার পতির সহায়তা করবে, যাতে দুজনে মিলেই সে ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবে, একে অপরে সেবায় সহযোগিতা করে কৃষ্ণ ভবনামৃত অনুশীলন করবে। তারপরে ব্যাসদেব বললেন যে আরেকটা শ্রেষ্ঠ বস্তু রয়েছে, সেটা কি না, সেটা হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। কলৌ দোষে দোষী রাজন অস্তি এক মহৎ গুণ, কীর্তনস্য দেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ব্রজেত। কেউ যদি সাধারণভাবে নিষ্ঠা সহকারে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করেন, তখন সে জীবনের পরম প্রাপ্তি লাভ করতে পারে। তো এইরকম শিক্ষা শাস্ত্রে প্রদান করা হয়েছে। তো আমাদের কৃষ্ণ ভবনামৃত সংস্থা অত্যন্ত পবিত্র, তাই শিলা প্রভুপাদ আমাদের সেই শিক্ষা প্রদান করে গেছেন। তা আমাদের উচিত সেই রূপ আচরণ করা। বর্তমান আচার্যরা বলছেন যে প্রভুপাদের পথ বাহিরে কলিযুগের মায়া ভাইরে উদ্ধার পাইবার নাই তো কোনো আশা। সত্যিকারে এই সমস্ত ঘটনা বিচার করে দেখলে এই সংসার কখনো সুখের নয়, বহুবিধ প্রকার জঞ্জালে পরিপূর্ণ, সেখানে সদা সর্বদা মনকে বিক্ষিপ্ত করে থাকে। তাই আচার্যরা বলেছেন যে এই সমস্ত প্রতি আসক্ত না হয়ে মনকে সদা সর্বদা কৃষ্ণ ভবনামৃতে যুক্ত করা। কাম বাসনা করে কখনোই তার পরিসমাপ্তি করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভবনার মাধ্যমেই সেরা পরিসমাপ্তি করা যেতে পারে। এখানে যজাতি মহারাজ বলছেন যে কৃষ্ণ ভবনামৃত ভগবান বাসুদেবের সেবা ব্যতি রেখে কখনোই জীবন সার্থক করা সম্ভব নয়। তাই আচার্যরা বলছেন যে আমাদেরও একটা মনরূপ একটা কন্যা রয়েছে, তাকেও সুশিক্ষিতভাবে শিক্ষিতা করে গড়ে তোলা উচিত। আর তাকে সদা সর্বদা আমরা যদি কৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে আবদ্ধ করে না রাখি, তাহলে তার মাধ্যমেই আমার বিপদগামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আচার্যরা বলছেন যুবতী নাম যথা জুনি জুনাং চা যুবতৌ যথৌ মন অভিরমতে তদ্বম মনমে রমতাং তৈ।
হ্যাঁ, ভগবান সেখানে বলছেন, আচার্যরা বলছেন যে একজন, হে ভগবান, একজন যুবতী যেরকম সদা তার একজন যুবক যেরকম একজন যুবতীর প্রতি আসক্ত, আর এবং একজন যুবতী যেরকম একজন যুবকের প্রতি আসক্ত, হে ভগবান আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার এই মন যেন সদা সর্বদাই আপনার শ্রী পাদপদ্মে দ্বারা সেবার দ্বারা আসক্ত থাকে। তা সেই শিক্ষায় প্রদান করা হচ্ছে। তা আমরা যখন এই শিক্ষা স্বীকার করব এবং নিষ্ঠা সহকারে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে জপ কীর্তনের মাধ্যমে কৃষ্ণ নামামৃত অনুশীলন করব, তখন আমাদের মন সর্বতভাবে পবিত্র হয়ে যাবে এবং আমরাও আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পারব। হরে কৃষ্ণ। এখানেই আমি আজকের পাঠ রাখছি। যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা ক্ষমা করে দেবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, শিলা প্রভুপাদ কি, সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি বল। हरे कृष्ण। नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की। ओम नरसिंहाय नमः।